उनके पास जो मार्केट में जो डिमांड है उस डिमांड को मैच करके, अलाइन करके वो भी ये सब कौशल्य प्रदान करे। यही ये मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए एक जो पहला बैच जो हमने राज्य सरकार के जो स्किल डेवलपमेंट विभाग और शिक्षा विभाग इन्होंने दोनों ने एक साथ काम करके हमने 7000 विद्यार्थियों का चयन किया है। हम जिन्हें एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल प्रदान करेंगे, जैसे कि न केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए बल्कि एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए, एक उद्योजक होने के लिए जो भी कौशल्य आवश्यकता है वो भी हम आपको देंगे। जैसे कि इंग्लिश है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज्ञान है, या कोई उद्योग अगर शुरू करना है उसके लिए किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, डीपीआर कैसे बनाना है, बैंक को आपको कैसे इसको प्रेजेंट करना है, स्टार्टअप कैसे बनाना है, स्टार्टअप के साथ इंक्यूबेशन क्या है, इंक्यूबेशन में आइडियाज का रूपांतर आप लोग उद्योग में कैसे करते हैं। अगर आप उद्योग स्थापन करेंगे तो आपको जीएसटी, अन्य टैक्स आप लोग कैसे भरेंगे, इनकम टैक्स कैसे भरेंगे, रिटर्न कैसे भरेंगे, तो पूरा ही ये जो ज्ञान है एंड टू एंड ये हम आपको विद्यार्थी अवस्था में ही देंगे। तो हमें इसका पूरा भरोसा है कि अगर आपको ये ज्ञान इस अवस्था में मिलेगा तो आप जब कॉलेज से बाहर आप पास होंगे तो ना केवल जॉब सीकर बल्कि जॉब क्रिएटर आप तैयार हो जाएंगे। कुछ ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने त्रिपुरा स्टार्टअप पॉलिसी 2024 का उद्घाटन किया और उसमें स्टार्टअप चालू करने के लिए उसके लाइफ साइकिल के दौरान एक स्टार्टअप को हम लोग 25 से 30 लाख रुपया का हम लोग विभिन्न इंसेंटिव देते हैं। मतलब ये जो मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन प्रकल्प में अगर आपको स्किल मिला तो उसके बाद क्या, तो अब जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें आप ज्वाइन करिए। और आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करने से पहले भी और एक स्कीम है जिसको बोलते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन नेटवर्क, जिसमें टीआईटी भी है। तो हम उसमें स्टूडेंट प्रोजेक्ट को हम लोग फंड करते हैं कि आपके जो स्टूडेंट के प्रोजेक्ट है, जैसे पिछले साल हमने टीआईटी से हमने 5 स्टूडेंट प्रकल्प हमने फंड किए थे। और इंक्यूबेशन सेंटर हम लोग हर कॉलेज में बनाते हैं। जैसे यहां पर कुछ ही दिनों पहले सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का यहां पे निर्माण किया गया। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से, नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन नेटवर्क के माध्यम से आप स्टार्टअप की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप रजिस्टर हो गया तो जो मैंने आपको बताया कि 25 से 30 लाख जो कि आपको 1-2 साल में, उसमें आपका सीड फंड है, आपको प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको 10 लाख रुपया है, मार्केटिंग के लिए 5 लाख रुपया है, पेटेंट के लिए आपको 2 लाख रुपया है और महीने का खर्चा चलाने के लिए भी आपको 20,000 रुपया मिलता है। तो इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और उसके बाद उद्योजक। अगर उद्योजक आप जब होंगे तो भी भारत सरकार की हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्नति नाम की स्कीम है। अगर आपका स्टार्टअप अच्छा चलता है, 2-3 साल के बाद आप उद्योग स्थापन करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप कोई उद्योग लगाते हैं 15 करोड़ का, उसका 50% सब्सिडी आपको मिलती है, 7.5 करोड़ रुपया। फिर उसके बाद और भी पावर सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और भी काफी सारी उसमें आपको मदद मिलेगी। तो हमारा फोकस है कि ना केवल सरकारी जॉब, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आप इसमें जरूर रुचि लें। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में उसका मीटिंग होता है, तो उसने एक स्टडी किया है कि पूरे विश्व में अगले 25 साल में 100 करोड़ क्वालिटी जॉब निर्माण होंगे, हर साल 4 करोड़, और उसका चौथा ही भाग ये भारत से जाएगा, इंडिया से जाएगा, 1/4। तो इसलिए हमें ना केवल हमारे राज्य में और देश में जो जॉब निर्माण हो रहे हैं उसके लिए काम करना है, लेकिन पूरे विश्व के लिए भी जो भी जॉब की आवश्यकता है इसके लिए काम करें।
और स्थानिक हम राज्य की अगर आवश्यकता अगर हम देखें तो आपने अभी देखा है कि पिछले 3-4 साल में हमारे राज्य के 85% घर में पानी जल गया है, टैप कनेक्शन गया है। तो हमें इसमें बहुत बड़ा स्किल वर्कफोर्स लगेगा। तो हमने नल जल मित्र को हमने यहां पे ट्रेनिंग दिया है। अभी सोलार का बहुत बड़ा काम राज्य में चल रहा है, पीएम सूर्य घर का। हमने सोलार में भी हमने अब स्किल डेवलपमेंट चालू किया है। तो स्थानिक से लेके हमारे वैश्विक जरूरत तक हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रदान करेंगे। कल ही मैंने देखा कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो उसके जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी चालू की है, जिसमें कि विश्व के जो जहां पे स्किल की डिमांड है, जर्मनी है, जापान है, इजराइल है, दुबई, आपने इस वीडियो में भी देखा कि उन देशों में क्या स्किल की आवश्यकता है, प्लस लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। वहां जाके आप बंगाली, हिंदी, इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, तो वहां की जो लैंग्वेज है उसका सर्टिफिकेशन प्लस स्किल, उसका भी काम चालू किया है। और जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो बजट है, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज हमारा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए दिया जाता है, जिसका कि लाभ आप सबको होगा। और अभी प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले साल, जबकि इस सरकार का पहला बजट आया था, उसमें पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि हमारे राज्य में भी हमारे उसका चालू है कि जो टॉप 500 कंपनी है उसमें आपका चयन किया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका सिलेक्शन होगा और आपको 5,000 रुपया महीना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और उसके साथ साथ भी बहुत सारी स्कीमें हैं। आप जो राज्य सरकार का स्किल डेवलपमेंट का पोर्टल है और केंद्र सरकार का जो पोर्टल है वो आप देखें जरूर और आप उसमें रजिस्ट्रेशन करें। साथ साथ आज हम करीब 75,000 विद्यार्थिनियों के लिए हम लोग करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी चालू कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो ट्रेडिशनल जॉब है उसको उसके पार हमें जाना होगा, उसके बियॉन्ड जाना होगा। और हमें अभी न्यू जनरेशन और न्यू इकोनॉमी में क्या क्या जॉब क्रिएट हो रहा है वो भी देखना होगा। इसके लिए आपको कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं से लेकर ही आपकी सोच बनती है, उस दौरान ही हम लोग आपको करियर गाइडेंस का हम लोग आपको देंगे। और साथ साथ आने वाले दिनों में इस करियर गाइडेंस के साथ साथ हम लोग करियर गाइडेंस टूल किट भी देंगे, जो कि एक समझो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके स्कूली जीवन में करियर गाइडेंस और कॉलेज के जीवन में स्किल डेवलपमेंट और कॉलेज से बाहर जाते ही आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सब सरकार ने इसलिए किया है कि आप सभी उद्योजक बने, उद्योग निर्माण करें, रोजगार निर्माण करें और हमारे विकसित त्रिपुरा और विकसित भारत बनाने में सब मदद करें। मैं सभी का फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच স্যার। এতক্ষণ আমরা শুনলাম আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখলেন শ্রী কিরণ গিত্তে, মাননীয় সচিব, শিল্প বাণিজ্য দপ্তর। স্যার খুব সুন্দর করে এই স্কিম সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেছেন। একটাই কথা স্টুডেন্টদের জন্য বলার, তোমাদের শুধু পড়াশোনা করলে হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের দক্ষতা উন্নয়ন করতে হবে, সো দ্যাট ইউ বিকাম एम्प्लॉयबल। और इस बात के लिए एक ताली तो बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज। अब हम आप सबकी जोरदार तालियों से आमंत्रित करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, सुश्री शांतना चकमा जी को उनका विचार साझा करने के लिए एक बार जोरदार तालियों से हम मैडम का स्वागत करेंगे पोडियम में। सबको नमस्कार। आज स्किल उदय तगनाई का जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, आज इस प्रोग्राम में मंच पे उपस्थित है हमारा त्रिपुरा राज्य का जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी। साथ में उपस्थित है हमारा इंडस्ट्रियल कॉमर्स सेक्रेटरी किरण गित्ती जी। साथ में है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी रवल हेमेंद्र जी। साथ में है डायरेक्टर स्किल
साजद जी और टीआईटी कॉलेज का प्रिंसिपल और यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट्स और फैकल्टीज मेंबर्स, मीडिया फ्रेंड्स, मैं हमारे डिपार्टमेंट से, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट से सबको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज की इस प्रोग्राम में आए हुए सबको दिल से नमन करता हूं, क्योंकि हमारा त्रिपुरा में एक साथ इतना बड़ा प्रोग्राम कभी भी हुआ नहीं। और इस जो नाम जो दिया गया है स्किल उदय तगनाई, 3 लैंग्वेज का मिलके, इंग्लिश, बंगाली एंड ककब्रक मिला के जो नाम दिया गया है, ये बहुत हमारा त्रिपुरा के लिए फायदा होने वाला है। क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं कि सिर्फ बंगाली का होता है या इंग्लिश का होता है, क्योंकि हमारा त्रिपुरा में ककब्रक मेजोरिटी है, तो इसीलिए ककब्रक लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना हमारे लिए, त्रिपुरा के लिए जरूरत है। इसलिए हम नाम ये 3 लैंग्वेज मिला के किए हैं। तो इस प्रोग्राम में ज्यादातर फायदा होगा युवा लोगों को, क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हम चाहते हैं कि त्रिपुरा को या भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए और त्रिपुरा को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने के लिए हम काम कर रही है हमारा मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में। तो इसीलिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम फायदेमंद होगा, तो आगे जाके हमारा त्रिपुरा जरूर आत्मनिर्भर त्रिपुरा होगा। तो तार জন্যই আমি বলতে চাই যে আজকে বিশেষ করে যে ছাত্র ছাত্রীরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, যে শুধুমাত্র ট্রেনিং তো হবে, পাশাপাশি সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে ট্রেনিং করানো, আত্মনির্ভর করানো, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র সরকার করলে হবে না, যে আপনাদেরও নিজেদের চেষ্টা চালাতে হবে। যেভাবে আপনারা পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিক সেইভাবে আমাদের যে আমরা ভারতীয় হিসেবে আমাদের সংস্কৃতিকে বজায় রাখা, পাশাপাশি যে আমাদের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। তো আমাদের স্বামীজি বলেছেন, আমরা জানি, দেশপ্রেমিক হিসেবে আমরা জানি, উনি যুব সমাজের অনুপ্রেরণা হিসেবে আমরা জানি। উনি বলেছিলেন যে নিজেকে যদি আমরা দুর্বল মনে করি তাহলে আমরা দুর্বল হব, যদি আমরা নিজেকে শক্তিশালী মনে করি তাহলে আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব। তার জন্য আমাদের যে চেষ্টা করা প্রয়োজন, যদি আমরা চেষ্টা করি 100% আমরা সাকসেস হব। যে আমাদের সেক্রেটারি সাহেব বলেছিলেন যে শুধুমাত্র সরকারি চাকরি সেটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। আমরা প্রতিবারে আমাদের হোক মোদিজি দেশের প্রধানমন্ত্রী, হোক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর মানিক সাহা হোক, উনিও সবসময় বলে থাকেন যে আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে, আত্মনির্ভর হতে হবে। তো সেই দিশাকে সামনে রেখে, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের যে সরকারি চাকরির পাশাপাশি আমাদের বেসরকারি চাকরির দিকেও নজর দিতে হবে। শুধুমাত্র আমরা চাকরির দিকে নয়, বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমরা যাতে নিজে উদ্যোগ নিয়ে আমরা যাতে অন্যকেও যাতে আমরা চাকরি দিতে পারি, সেই আমাদের দিশাতে কাজ করতে হবে। কেননা একটা দেশকে আত্মনির্ভর করতে হলে, একটা রাজ্যকে আত্মনির্ভর করতে হলে এবং কোনো একটা সোসাইটিকে যদি ডেভেলপমেন্ট করতে হয়, তাহলে আমাদের নিজের থেকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যেমন আমরা বলে থাকি নেশামুক্ত ভারত, নেশামুক্ত ত্রিপুরা, সেই ক্ষেত্রেও যে সেটা দূর করতে হলেও আমাদের যে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এবং যদি নেশামুক্ত আমরা ত্রিপুরা, নেশামুক্ত ভারত যদি আমরা গঠন করতে পারি, তাহলে
আমাদের যে আমরা জানি বিভিন্ন সময় আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে, আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে হতে পারে, আমাদের যে জীবনের ক্যারিয়ারের যে আমাদের গতি, সেই ক্ষেত্রেও আমাদের কখনো কখনো বাধা হয়ে যায়। যদি আমরা সেই নেশা যদি আমরা মুক্ত হতে পারি, তাহলে যে আমাদের লক্ষ্য, আমাদের নিজের পরিবারের যে নিজের ব্যক্তিগত যে লক্ষ্য এবং পরিবারের যে লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্য আমরা সাকসেস করতে পারবো। যখন একটা পরিবার নিজের চাহিদা মেটাতে পারবে, নিজের যে লক্ষ্য পৌঁছতে পারে, তখনই আমাদের রাজ্য এগিয়ে যাবে। তার জন্য আমি মনে করি আমাদের সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন আমাদের যে শিল্প বাণিজ্য দপ্তর আমাদের রয়েছে, আপনারা জানেন স্কিল পার্ট, আমাদের এই স্কিলটাও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে পড়ে। তো তার জন্য অনেকেই দেখা যায় আমাদের যুব সমাজ কি করে, শুধুমাত্র সেই চাকরির পিছনেই দৌড়ায়। আমাদের শিল্প কিভাবে আমরা তৈরি করব, শিল্পর দিকেও আমাদের আকৃষ্ট হতে হবে। যুব সমাজ যদি শিল্পর দিকে আকৃষ্ট হয়, যে আমরা দেখি বিগত 25 বছর হোক 35 বছর হোক, আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো শিল্প হয়নি, ডেভেলপমেন্ট হয়নি। তার জন্য আমাদের শিল্পকেও গুরুত্ব দিতে হবে। শিল্পের মাধ্যমেও আমরা দেশকে, আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তার জন্য আমি যুব সমাজকে আমি অনুরোধ রাখবো, হোক মহিলা হোক পুরুষ, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে আমাদের সমস্ত দিক থেকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। তার জন্য আপনারা শিল্পের দিকেও আপনারা যাতে আকৃষ্ট হন, সেই দিকেও আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। কেননা স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা রাজ্যকে করতে হলে আমাদের সমস্ত দিক থেকে সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে। তার জন্য আমি আশাবাদী যে 80,000 যে ট্রেনিং করানো হবে, আমাদের ক্যারিয়ার গাইডেন্স হোক অথবা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরো বিভিন্ন স্কিম আমাদের রয়েছে, সেই ট্রেনিংগুলো আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এবং অনেকেই বিদেশে চাকরি করছে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে চাকরি করছে এবং ত্রিপুরার বাইরেও বিভিন্ন রাজ্যে চাকরি করছে। তো তার জন্য আমাদের কাজের অভাব নেই, কাজ রয়েছে। যে আমাদের সরকারের যে লক্ষ্য, যে সবাইকে আত্মনির্ভর করা এবং স্বরোজগার যে হওয়া, সেই বিষয়টার উপরে গুরুত্ব আরোপ করছে আমাদের সরকার। তার জন্য আমি আর বেশি কিছু বলবো না, সেই দিকে আপনারা নজর রাখবেন। লাস্টলি এটাই বলবো যে আমাদের স্বামীজি বলেছেন যে এভরিথিং ইজ ইজি বলেছেন, এভরিথিং ইজ ইজি when you are busy, but nothing is easy when you are lazy। সেই কথাটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে। যদি আমরা সেই কথা মনে রেখে আমরা যদি এগিয়ে যাই, তাহলে জীবনে আমাদের লক্ষ্য এবং আমাদের পরিবার হোক, আমাদের রাজ্য হোক, আমাদের সমাজের জন্য আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। তো আর আমি বেশি কিছু বলবো না। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমরা মিলে, সকলেই মিলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে আমাদের ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ব। এটুকু বলে আবার আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় ত্রিপুরা। धन्यवाद मैडम आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। एक चीज मैडम ने बिल्कुल सही कही है कि अगर आप आलसपन में हैं तो नहीं होगा कुछ भी, आपको साधना है, अपना टारगेट साधना है और बस करना ही है। एवं एक और एक चीज मेंशन किया मैडम ने अभी कि बेसरकारी एवं सरकारी दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन हमारे राज्य को, हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, तो दोनों तरफ से आपको ध्यान देना है, स्किल को बढ़ाना है और आगे जाना है। আপনাদের অবগতির জন্য জানাই আজকের এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে, অর্থাৎ ভার্চুয়ালি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এ রাজ্যের আরো 5টি কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা। এবারে এই বিশেষ মুহূর্ত, উই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর সো লং। আমাদের সঙ্গে আজকের এই অনুষ্ঠানের যিনি মাননীয় উদ্বোধক, আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, আজকের এই স্কিল উদয় তংনাইয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমি বিনম্র আহ্বান রাখবো শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে। ইটস টাইম to listen the valuable words from Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Shah sir. সবাইকে নমস্কার। আজকে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির যে অডিটোরিয়াম, সেই অডিটোরিয়ামের স্কিল উদয় টংনাই
এই যে অনুষ্ঠান বিদ্যালয় এবং কলেজ স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য যে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা, সে উপলক্ষে মঞ্চে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন, ত্রিপুরা সরকারের অনারেবল মিনিস্টার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স শ্রীমতী শান্তনা চাকমা মহোদয়া, উপস্থিত সেক্রেটারি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স শ্রী কিরণ গিত্তে, স্পেশাল সেক্রেটারি এডুকেশন শ্রী রাবেল হেমেন্দ্র কুমার, মোহাম্মদ সাজাদ পি, ডাইরেক্টর স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডাইরেক্টর হায়ার এডুকেশন, ডাইরেক্টর স্কুল এডুকেশন, উপস্থিত আমাদের মাঝে প্রিন্সিপাল ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, এখানে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররাও এখানে আছেন, যারা ছাত্রছাত্রীরা আছেন, অফিসিয়ালস অফ ডাইরেক্টরেট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এত সুন্দর একটা এখানে স্কিল উদয় টংনাই এই নামে যেখানে আজকে উদ্বোধন সেই কর্মসূচির এখানে রাখা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি উনি অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে উনি বললেন যে যতক্ষণ ধরে এই 8টা স্টেট অষ্টলক্ষ্মী নাম দিয়েছেন উনি, যে 8টা স্টেট যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে আমাদের ভারতবর্ষ ডেভেলপমেন্ট হবে না। এবং যেমন কথা তেমনি কাজ। আগে আমরা নর্থ ইস্টের কি দুরবস্থা দেখতাম, একদিকে টেরোরিজম, কখন কোথায় বোমা ফাটাবে আর কোথায় রেল লাইন সেই বিচ্যুতি ঘটবে এবং অ্যাক্সিডেন্ট করানো হতো ইত্যাদি আমরা, এবং মানুষকে কিডন্যাপ করা ইত্যাদি আমরা মানে কয়েক দশক ধরে আমি দেখছিলাম। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে 10 বছর আগে যখন উনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন, আজকে আমাদের এখানে পুরো নর্থ ইস্টার্ন রিজনে উনি আমাদের হীরা মডেল দিয়েছেন। ন্যাশনাল হাইওয়ে, ত্রিপুরাতে বিশেষ করে ন্যাশনাল হাইওয়ে, 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে, ইন্টারনেট যদি আমরা কথা বলি, মুম্বাই এবং চেন্নাইয়ের পরে ত্রিপুরার স্থান। আমাদের এখানে এখন রেলের কথা যদি বলি, প্রায় 25 থেকে এরও বেশি সংখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেন এখান থেকে যায়। যদি এয়ারওয়েজের কথা বলি, এত সুন্দর একটা এয়ারপোর্ট আমাদের ত্রিপুরাতে আগরতলায় হতে পারে আমরা কোনোদিন ভাবিনি। এটা বলা যায় যে ত্রিপুরার ফেস ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ মাইন্ড। যখন বাইরের থেকে মানুষ আসে, যখন এয়ারপোর্টে নামে, বলে ত্রিপুরার এয়ারপোর্ট এত সুন্দর হতে পারে ভাবতেই পারা যায় না। এবং সমস্ত জায়গায় যখন ইভেন ত্রিপুরার মানুষও যখন বাইরের থেকে আফটার 10 years or even after 15 years তারা যখন এখানে আসে, বলে আমরা তো ভাবতেই পারি না। আগে কথায় কথায় যখন বাইরে যেত স্টুডেন্টরা বা অনেকে চলে যেত, বলে আর ত্রিপুরাতে কি থাকবো, এখানে কোনো ডেভেলপমেন্ট কিচ্ছু নাই। এত পরিবর্তন হয়েছে যে এখন এসে ওনারা বলছেন না, সত্যিই ত্রিপুরার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে প্রায় 12টা মৌ হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার সাহেবের হস্তক্ষেপে সেটা সম্ভব হয়েছে। আজকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরো নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নে। ত্রিপুরায় তো সেই আজকে এখানে আমরা দক্ষতার কথা বলছি, দক্ষতা উন্নয়নের কথা বলছি, স্কিল ডেভেলপমেন্টের কথা বলছি। যদি শান্তি যদি না থাকে তাহলে কোনোদিন এই ধরনের যে চিন্তা ভাবনা বা তাকে ফলপ্রসূ করার যে ব্যবস্থা সেটা কিন্তু মাথায় আসতো না। গতকালও আমি এখানে বিকেলবেলা এসেছিলাম, যেটা আগে পলিটেকনিক কলেজ বলা হতো, টিআইটির পড়ে দিয়ে টিআইটির হাতে ছিল। এটা হাব ছিল এখানে টেররের। 70 দশকে এখানে মানুষ মানে অনেকে ভয় পেত এই রাস্তা দিয়ে আসতে। হোস্টেলগুলোর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার একদম চরম অবস্থা।
কি এক মানসিকতায়, এবং আমরা যখন স্কুল কলেজে এখানে পড়তাম, সমস্ত স্কুল কলেজগুলোর মধ্যে একটা অরাজকতা অবস্থা। কি ধরনের বিদেশির চিন্তা ভাবনা নিয়ে এখানে, মানে যাতে ডেভেলপমেন্ট না হয়, ভারতবর্ষের যাতে ডেভেলপমেন্ট না হয়, সেই যে পেছন থেকে যারা কাটি নাড়ত, সেই কাজটা কিন্তু এত বছর ধরে করে গেছে। সেদিনও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে আরবান নকশালেটের মতো অনেকে কথা বলেন, এখনো কিন্তু তারা আছেন জীবিত, আমরা বুঝতে পারি না, মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। এত সুন্দর একটা নাম দিল যে স্কিল উদয় টংনাই, ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, এই তিনটে শব্দের মধ্যে কিন্তু আমরা আজকে দেখতে পাই। এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শান্তনা চাকমা মহোদয় বলার চেষ্টা করেছেন যে স্কিল হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ, যার আমরা সবাই জানি যে দক্ষতা এবং তার প্রতিভার বিকাশ। আর উদয় শব্দটি আমরা জানি বাংলা, উদয় মানে জেগে ওঠো, বা তার মানে উষাকাল। আর ককবরক শব্দ হচ্ছে টংনাই, টংনাই মানে কিছুর সূচনা। কি সুন্দর, এত ভালো লাগলো। আমি এতদিন ধরে ত্রিপুরাতে আমি আছি, আমি ধন্যবাদ দেব স্কিল ডেভেলপমেন্ট যে ডিপার্টমেন্ট আছে ওনাদেরকে, যে এই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা ওনাদের মাথায় এসছে। আই এম ভেরি হ্যাপি ফর দ্যাট। এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, আমাদের কিরণজি পুরো ডিটেলস আপনাদের সামনে রেখেছে। এখানে আপনারা যদি আমাদের যে স্কিল বা আমাদের যে সমস্ত যেখানে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, বিভিন্ন যে আমাদের স্টেটগুলো আছে, ইন্ডাস্ট্রি স্টেটগুলো আছে, আপনারা, আমি বলবো আপনারা যাবেন সেখানে, গিয়ে দেখে আসবেন। প্রচুর মানুষ এখানে, আমাদের মেইন ত্রিপুরাতে যে আমাদের রিসোর্সগুলো আছে সেগুলো কাজে লাগিয়ে সেই ডেভেলপমেন্ট সেখানে হচ্ছে। এবং ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টকে আমি ধন্যবাদ দেব যে বিশেষ করে রাবারকে সামনে নিয়ে, রাবার এক তো রাবার গাছের তার ইউটিলাইজেশন, সেই কাঠ থেকে আপনারা জানেন রাবার কাঠ থেকে যে ফার্নিচার তৈরি হয়, এর মধ্যে পোকাও লাগে না। সাধারণত অন্যান্য কাঠের মধ্যে কিন্তু পোকা লেগে যায়, কিন্তু এটা পোকা লাগে না, এত সুন্দর কাঠ। আমি এবার বোম্বেতে যখন গিয়েছিলাম, সেখানে যে যাকে বিজনেস ম্যাগনেট বলা হয়, লিজেন্ড ব্যক্তি, ওনার সাথে আমি কথা বলেছিলাম। উনি বলেছেন ত্রিপুরাতে আসবে, ওনার টিম পাঠাবেন, এবং ওনারা বলছিলেন যে আমাদের যখন সিল লেগে যাবে এবং আরো বেশি এটাকে ফিনিশিং যদি দেওয়া যায় এই কাঠ থেকে, তাহলে এটা ইন্টারন্যাশনালি তার অ্যাকসেপ্টেন্স অনেক বাড়বে। কেরালার পরে সেকেন্ড হাইয়েস্ট প্রডিউসার কিন্তু আমরা এই রাবার গাছ ইন ত্রিপুরাতে। কাজে এইগুলোর উপরে ভিত্তি করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে। আর সব কিছুর মধ্যেই আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট লাগবে। সেখান থেকে যে আপনার রেজিনটা বের হয়, রেজিন কালেকশন হয়, এমনিতে অনেকেই যায় রেজিন, কিন্তু তার জন্য আরো স্কিল কিভাবে করা যায়, তার জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এর জন্য আলাদাভাবে একটা ডিপার্টমেন্ট খুলেছেন, যে যতক্ষণ ধরে স্কিল ডেভেলপমেন্ট না হবে সর্ব বিষয়ে, ততক্ষণ ধরে কোনো অবস্থায় এটা ফাইনেস্ট যে একটা প্রডিউস, সেটা কিন্তু সম্ভব হবে না। সেই কারণেই আজকে স্কিল ডেভেলপমেন্টের এই কাজটা হচ্ছে। আমাদের এখানে আগর কথা বলছি, আপনারা জানেন যে আগরতলার নাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আমার প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, আমি ওনাকে বলেছিলাম এই কথাটা, যে আগরতলার নাম যা শোনা যায় আগরতলা থেকে, এখানে প্রচুর আগর গাছ ছিল। তো এই আগর গাছ থেকে আজকে আগর থেকে আপনারা জানেন যে আগরের যে প্রেসিয়াস, গোল্ডের থেকেও এটা প্রেসিয়াস, এবং মিডল ইস্টে সেটা যাচ্ছে এখন। এটা আগে তার জন্য রেস্ট্রিকশন ছিল যে এত গ্রামই পাঠাতে পারবেন, এখন কেজি যাওয়ার যে পাবন্দি ছিল সেটা এখন তুলে দিয়েছে। তো আমরা 10,000 কোটি টাকার আমরা আগামী দিনে তার আমরা রেখেছি, যে আগামী দিন তার মানে একটা টার্গেট রেখেছি, যাতে এই পরিমাণে টাকা আমরা তার থেকে উৎপাদন করতে পারি। সেভাবে কাজও চলছে। আমাদের এখানে
চা শিল্পের কথা যদি বলি, আগে এটা রুগ্ন শিল্প হয়েছিল, 30-35 বছর ধরে তো অবস্থাই খারাপ করে দিয়েছিল। অথচ ত্রিপুরার চা কিন্তু মানে খুবই ভালো ছিল, আসামের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না। আমাদের এখানে সব আছে, আমাদের ছেলে মেয়েরও কিন্তু বেটার স্কিলের, আমাদের এখানে যারা ইয়াং জেনারেশন আছে কোনো অবস্থায় ট্যালেন্টের অভাব নেই। কাজে আমার কাছে এই জিনিসগুলো এখানে ত্রিপুরাতেই আছে, তার ডেভেলপমেন্ট প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমরা দিতে পারি, সেই আমরা এখানে অকশন আর অকশন সেন্টারও আমরা এখানে ওপেন করেছি। আস্তে আস্তে করে ত্রিপুরার চায়ের দামও কিন্তু অনেকটা বাড়ছে, 5th প্রডিউসার স্টেট এখন ত্রিপুরাতে চার ক্ষেত্রে। তো আমরা কিন্তু এগুলো আগে দেখিনি, আমরা ভাবছি খালি দেয় না এরকম বলতাম, কেন্দ্র দেয় না, আরে তোমার কাছে সবকিছু আছে, তুমি যেগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে তুমি চেষ্টা করো। আমাদের এই সরকার আসার পর আমরা কিন্তু সেই চেষ্টাটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি রাবার থেকে সেখানে যে ইলাস্টিক তৈরি হয়, বুজ্জংনগর যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট আছে সেখানে আমি গিয়েছিলাম, এত সুন্দর সেই ইলাস্টিকগুলো বেরোচ্ছে দেখে আমি অবাক হই যে ত্রিপুরা তো এটা সম্ভব, বাইরে যাচ্ছে, বিদেশে যাচ্ছে, বাংলাদেশেও যাওয়ার কথা ছিল। বাংলাদেশের অবস্থা আপনারা এখন জানেন, সেই সিচুয়েশনের কারণে আমাদের এখন খানিকটা অপেক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশও আমাদের ছাড়া ওদের ডেভেলপমেন্ট কোনো অবস্থায় সম্ভব নয়। সাময়িক একটা অবস্থা হচ্ছে এখন, কিন্তু সেটা আলটিমেটলি শুধরে যাবে। আমরা যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছিলাম যে মৈত্রী সেতু অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে, সেখান থেকে আমরা সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রবেশদ্বার হবে, চিটাগাং পোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত নর্থ ইস্ট এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রবেশদ্বার হবে, সবকিছু রেডি, কিন্তু সময়ের কারণে এখন ওয়েট করতে হবে। এখানে রেল লাইন বাংলাদেশের সাথে আগরতলার সংযোগ হয়ে গেছে, সেটা যদি হয় আগরতলা থেকে কলকাতায় যেতে মাত্র আমার কাছে যা খবর 7 থেকে 8 ঘন্টা লাগবে, ভাবা যায় কোনোদিন? তো সব দিক দিয়ে মিলিয়ে আমরা যেভাবে ত্রিপুরা ডেভেলপ করছে, আমি নিশ্চিত যে আমরা ত্রিপুরা যে ডেভেলপমেন্ট একটা পারফরম্যান্স স্টেট হিসেবে কিন্তু এখন গণ্য হচ্ছে। নর্থ ইস্ট জোনের মধ্যে আমরা এখন সেকেন্ড হাইয়েস্ট জিএসডিপিতে, পার ক্যাপিটা ইনকাম যদি হয় ত্রিপুরাতে সেকেন্ড হাইয়েস্ট ত্রিপুরা এখন। তো সব দিক দিয়ে এবার 72nd যে প্লেনারি সেশন ত্রিপুরাতে হয়েছে, এর আগে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরা আমরা যেতাম মেঘালয়, তো যখন আমাদেরকে বলা হলো যে আপনারা এই দায়িত্বটা নেবেন কিনা, তো এর আগে তো ফ্লাড হয়ে গেল, আপনারা জানেন এরকম ফ্লাড তো ত্রিপুরাতে হয়নি, সেই সময় হওয়ার কথা ছিল, পিছিয়ে গেল। এবং আমরা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি, কেন আমরা পারবো না? যদি মেঘালয় আসাম এই প্ল্যানারি সেশন করতে পারে, আমরা কেন করবো না? করলাম আমরা। আমাদের অফিসার থেকে আরম্ভ করে সমস্ত স্তরের যারা কর্মচারী এবং আমাদের পুরো টিম এটাকে যাতে ভালোভাবে আমরা করতে পারি সেটা আমরা করলাম। 8 জন গভর্নর এসেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীরা এসেছিলেন, এবং সেন্ট্রাল মিনিস্টার থেকে আরম্ভ করে আমাদের হোম মিনিস্টার সাহেব এসেছিলেন, ডোনার মিনিস্টার এসেছিলেন, এবং সেন্ট্রাল যারা আধিকারিকরা তারাও এসেছিলেন। ওরা এসে যাওয়ার সময় কি বললেন, যে আমরা আশা করি যে আগামী বছরও যেন প্রতি বছরে যেন ত্রিপুরাতেই এই ধরনের প্ল্যানারি সেশন এখানেই হয়। ওরা এত দে ওয়ার সো হ্যাপি। তো চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মতো অবস্থা এখন আমাদের মানসিকতা আমাদের মধ্যে চলে এসছে। আপনারা দেখুন এবারের যে বন্যা বিপর্যয়, সেটা কিন্তু ত্রিপুরাতে এত বন্যা কোনোদিন আমরা অন্ততপক্ষে দেখিনি। এখানে বগাফার কথা যদি আমি বলি, প্রায় 600-650 মিলিমিটার ওখানে বৃষ্টিপাত হয়েছে, ভাবা যায় কোনোদিন? তো সেই জায়গায় আমরা উইদিন 3 to 4 ডেজের মধ্যে আমরা যে একটা পিক যে প্রবলেম ছিল, সেই পিক জায়গাটা আমরা কিন্তু সেটাকে আমরা কভার দিতে পেরেছি, সামলিয়েছি সেটা। 19 আগস্ট আমি দিল্লিতে ছিলাম, আমি সেখান থেকে লক্ষ্য করছিলাম যে এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে পারে। যখন এসে ল্যান্ড করলাম সেদিনই আমি এসে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা গিয়ে চিফ সেক্রেটারি এবং সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে আমি বসেছি। বসার পর আমরা ঠিক করলাম যে নেক্সট ডে বাই রোডে আমরা যাব, আমি বেশিরভাগ বাই রোডেই যাই,
সমস্ত জায়গায়, বা ট্রেনেও যায়। পরের দিন আমাকে বলল যে না, অসম্ভব, আপনি বাই রোডে যেতে পারবেন না, সমস্ত জায়গায় ওয়াটার লগিং হচ্ছে, যে কোনো জায়গায় আটকে। তাই হলো, পরবর্তী সময়ে যখন আমি এই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুবিধাগুলো আমি বলছি, ইমিডিয়েটলি আমি যখন এই বিষয়টা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের হোম মিনিস্টার সাহেবের গোচরে আনলাম, সাথে সাথে তিনটা হেলিকপ্টার এবং আর এয়ারফোর্সের সমস্ত ধরনের এসডিআরএফ এনডিআরএফ এর টিম এখানে পাঠিয়েছে। আমরা কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার যারা আছে তারাও সবাই মিলে আমরা কিন্তু এই যে বিপর্যয় সেটাকে আমরা সামলিয়েছি। আমরা চাই যে ত্রিপুরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, আমাদের ছেলে মেয়েরা একটা সুন্দর একটা জায়গায় তারা কাজ করুক, স্কুল কলেজ এভরিওয়্যার, যেখানেই। এনএলইউ, কালকে আমি যেটা বলছিলাম, কালকে আমি এখানে এসেছিলাম ন্যাশনাল যে আমাদের ল ইউনিভার্সিটি, আমি বলেছি এটা প্রাইড আমাদের জন্য, এবং আগামী দিন সেখানে যেন একটা সবসময় ওখানে সায়েন্টিফিক এবং যে প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে শুধু আমি ল কলেজ খুললাম, আইন শিখলাম তা না, এবং দেশ বিদেশে সমস্ত জায়গার মধ্যে অ্যাপ্রোচ থাকতে হবে এবং সেমিনার করতে হবে, তাতে করে আমাদের আগামী দিন আমাদের যে সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব সেটাও যেন করা হয়। এবং ওনারা কথা দিয়েছেন, আমরা বললাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা দেব, সব দেব। এখানে আমরা গার্লস হোস্টেল, বয়েজ হোস্টেল, এভরিথিং, এত সুন্দর একটা বিল্ডিং হচ্ছে যে আমার যখন দেখানো হলো সত্যিই অপূর্ব। তো সব জায়গায় আমরা চাইছি, আপনাদের এই অডিটোরিয়ামও, আমি সিআইটির এখানে যে অডিটোরিয়াম সেটাও আমরা ইনোগ্রেশন করতে এসেছিলাম, এবং আজকে এখানে যখন বসছিলাম আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলছিলেন যে এখানে অডিটোরিয়ামটা খুব সুন্দর, কারণ কারোর মানে দেখবার জন্য অসুবিধা হয় না। তো সব কিছুরই কিন্তু মানে বাস্তবিকভাবে কি সমস্যা সেটা কিন্তু বুঝে যদি সেটা করা যায় তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে না, উপর থেকে নিচ অব্দি সবাই দেখবে। আদারওয়াইজ যদি একটা ফ্ল্যাট হতো তাহলে কিন্তু একবার বাঁ দিকে ডান দিকে ইত্যাদি করে দেখতো। তাই আমি কালকেও সেখানে বললাম যে আপনারা ভালো করে বুঝে নিন, করার পরে ভাঙাভাঙি না, আগের থেকে বুঝুন কি করতে হবে এবং তার প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমগুলো মাথায় রেখে করুন। ডেন্টাল কলেজের আপনারা জানেন মাত্র 7 মাসের মধ্যে আমি ডেন্টাল কলেজ ত্রিপুরাতে ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সাথে কথা বলেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসে সেটা উদ্বোধন করলো। ত্রিপুরাতে ডেন্টাল কলেজ, গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ, তাও 50 সিটের, এবং সেটা এবার আরো 13টা সিট বেড়েছে, 63 সিট বেড়েছে। তো সেখানেও আমি বলেছি এই ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আমাদের প্রায় 202 কোটি টাকা দিয়েছে। আমি বললাম যে কোনো জায়গায় আগের থেকে বুঝতে হবে যে কোন জায়গায় ল্যাব হবে, কোন জায়গায় কটা চেয়ার বসবে, কোন জায়গায় আমাদের ফ্যাকাল্টি বসবে, এটা যেন পরেই না হয় রুম নেই এরকম যেন না হয়। আগেই ভাবতে হবে যে আমাদের 4 বছর পরে ওখানে যদি পোস্ট গ্রাজুয়েশন হয়, পোস্ট গ্রাজুয়েটদের জন্য কি কি আগের থেকেই আপনার প্রভিশন রাখতে হবে। এই যে একটা চিন্তা ভাবনা, তাহলেই গিয়ে কিন্তু সম্ভব হবে। এবং আমরা সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমাদের অফিসাররা এবং আমাদের যারা অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কর্মচারীরাও আমাদের সাথে এবং অফিসাররা আমাদের সাথে খুব ভালো ভালো, মানে যাই বলি দেখছি ওনারা কিন্তু সেটা কাজ করছেন। তো এখন আমি বলবো যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে আগামী দিন যাদের কাছে নলেজ থাকবে তাদের কাছে এই পৃথিবী, কাজেই নলেজও থাকবে, সবই থাকবে, কিন্তু যদি আমার স্কিল যদি আমার না থাকে তাহলে অনেক সময় নলেজ থিওরিটিক্যাল থাকলেও সেটা কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন করা যায় না। তো আজকে খুব ভালো লাগলো এখানে এসে, প্রথমেই আমরা ড্রোনের যে পারদর্শিতা আমরা দেখলাম, এখানে প্রায় 30 জনের মতো যারা এবার পাশ করলো প্রথম ব্যাচের, আমি ওনাদেরকে কনগ্রেচুলেশন দেব। এবং প্রথম একটা আমি যা দেখলাম ড্রোন, সেটা বাইরের থেকে নিয়ে এসেছিল, সেটাকে সামনে রেখে আরো দেখলাম আরো বেশি ওটাকে ডেভেলপ করেছে। এটাই বলছে যে ইনোভেটিভ আইডিয়া, মানে অনুকরণ যেন না হয়, অনুকরণ না করে নিজের অনুসরণ করো, কিন্তু নিজের ডেভেলপমেন্টও করো। টিআইটির আমি এর আগেও এখানে এসেছি, আমি বলে গেছি টিআইটির থেকে এমন নাম হোক, বা আমাদের অন্যান্য স্কুল কলেজের যারা এখানে এসছেন, যে ত্রিপুরার এমন নাম হোক যে মানুষ যেন বলে ত্রিপুরা কোথায়। আগে তো ত্রিপুরা কোথায় এটা বুঝাতেও অনেক সময় নষ্ট হতো। আমি এইমসে যখন যাই, মাঝে মাঝে গেছি কোনো কাজে, অনেক প্রফেসর এসে বলছে ফটো তুলবো মুখ্যমন্ত্রীর সাথে, কি ব্যাপার? বলে আমি তো ত্রিপুরার।
তো এখানে বসে আছো, আগরতলা আমাদের অ্যানেস্থেসিওলজিস্টের দরকার, চলে এসো। তো ওরা সুযোগ পায়নি। ত্রিপুরার ছেলেমেয়ে বহু জায়গায়, বিদেশে ভালো ভালো এফডিএস, এফআরসিএস, এইসব বহু লোক আছে। ত্রিপুরার ট্যালেন্টের অভাব নেই। এই সরকার, এমন একটা সরকার এসছে এখন ত্রিপুরাতে, এবং ভারতবর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির আশীর্বাদে, যে আগামী দিন প্ল্যাটফর্ম আমরা দেব বিভিন্নভাবে ছাত্রীদের জন্য। এখানে ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম এখানে রেখেছে, এই বিষয়ে কথা বলেছে। ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন একাডেমি, তাদের যে কোর্স এখানে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে জিএসটি, এবং জিএসটি আমরা নিজেরাই বুঝি না। এখন যারা স্টুডেন্ট আছে ওরা যদি জিএসটি সম্পর্কে আইডিয়া হয়ে যায়, অল্প মানে স্কুল অবস্থায় বা কলেজ অবস্থার মধ্যে যদি আইডিয়া হয়ে যায়, তো আমরাই তো যাব ওদের কাছে বুঝতে। তো একটা বাড়তি এদের একটা কিন্তু আর্থিকভাবে তারা কিন্তু অনেক বেশি সুযোগ সেটা নিতে পারে ওরা। আয়কর ফাইলিং, যেটা আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন, সাইবার সুরক্ষা, ওয়েব ডিজাইনিং, অদ্ভুত সব সুন্দর সুন্দর জিনিস, 2D অ্যানিমেশন। তো এগুলো নিয়ে সিরিয়াসলি নিতে হবে। বললাম আর করলাম আর চলে গেলাম, আমরা 50 কোটি টাকা রেখেছি, সব ঠিক আছে, কিন্তু এটাকে খুব সিরিয়াসলি নিতে হবে। যে কাজটা আমি শিখবো সেটা প্রপারলি যেন আমরা শিখতে পারি। এর মধ্যে আরো কিছু অ্যাড করা যায় কিনা। হাতের মুঠোয় এখন সবকিছু আছে, খালি একটা টিপ দিলেই সে সবকিছু জানা যায়। যা শেখাবে এখানে এনএসডিসি একাডেমি, পাশাপাশি নিজেরও তার মধ্যে অ্যাড করে আরো কিছু করা যায় কিনা, নিশ্চয়ই সেটা করবে। কমিউনিকেশনের অনেক সময় প্রবলেম হয়, সেই কমিউনিকেশনের প্রোগ্রামও এখানে রাখা হয়েছে। ইংলিশ EEE রাখা হয়েছে, ইংলিশ, এমপ্লয়েবিলিটি অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ। এক তো নিজে সেলফ রিলায়েন্স হওয়া, আবার অন্যদেরকেও জব ক্রিয়েটার হয়ে জব দেওয়া, এবং তার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি সেটা যেন বাড়ে, সেই সব জিনিস এখানে রাখা হয়েছে। স্কিল ত্রিপুরা MIS পোর্টাল এখানে রাখা হয়েছে। এই পোর্টালটি যারা চাকরি প্রার্থীরা থাকবে তাদের জন্য একটা বিরাট সহায়ক ভূমিকা নেবে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট ক্যালেন্ডার ওনারা করেছেন 2025-এ মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে, এবং তার জন্য একটা রোড ম্যাপ করার সুযোগ সেখানে তৈরি আছে। এবং লাইভ ড্রোন, আজকে গীতেজি বলছিলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে ড্রোন দিদি আমাদের বানাতে হবে। তো ড্রোন দিদি, এখন তো আমাদের এখানে লাখপতি দিদি প্রধানমন্ত্রীজির কারণে প্রায় 91,000 ত্রিপুরাতে লাখপতি দিদি হয়েছে। তো আগামী দিন আপনাদের এই ইনস্টিটিউশনে হোক না এই ড্রোন দিদি, তো আপনারা সেই কাজটা, আপনারা সেই ভারটা নিন আপনারা, এবং এখান থেকেই শুরু হোক। আমরাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে দেখাতে পারবো যে TITর মধ্যে ড্রোন দিদি আমরা এতজনকে বানিয়েছি, এবং তারা ফার্মিং থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় স্প্রে থেকে আরম্ভ করে সব কাজ ওনারা করতে পারবেন। আমি আশা করি এই ধরনের যে দক্ষতা, উৎকর্ষতা এবং দক্ষ শ্রমশক্তির যে নির্ভরযোগ্য রাজ্য এই ত্রিপুরা আগামী দিন হবে, এবং যারা এই ধরনের কাজ করবে তাতে করে আমরা ত্রিপুরা সরকারও তাদেরকে আমরা প্রোৎসাহিত করব, এবং তারা যাতে আগামী দিন আরো ভালো ভালো কাজ করতে পারে। এবং ইউ আর অল দ্য অ্যাম্বাসেডার্স অফ ত্রিপুরা, এখানে মুখ্যমন্ত্রী অ্যাম্বাসেডার না, সব ইউ আর অল, ইচ এন্ড এভরি পার্সন। এবং আগামী দিন যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলার চেষ্টা করেছেন যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, সেটা নিশ্চয়ই হবে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। এতক্ষণ আমরা শুনলাম আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য। ছাত্রছাত্রী ভাই বোনের, তোমরা কি শুনলে স্যার যে বললেন? যদি তোমরা ভালো করে জিএসটি, ইনকাম ট্যাক্স এই কাজগুলো শিখতে পারো, খোদ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তোমাদের কাছে যাবেন। কখনো শুনেছো এরকম কথা? একটা হাততালি আমাদের অনারেবল CM স্যারের জন্য। What